عثمان کے والد کی مسخ شدہ لاش دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ سارے ڈھاکے کی بنگالی آبادی کو بلڈوزروں سے روند ڈالوں، لیکن یہ صرف سوچنے اور جذباتی ہونے کا معاملہ نہیں تھا۔ چاچا کے قاتلوں کی گرفتاری بہت ضروری تھی، ورنہ یہاں موجود باقی محب وطن رضاکاروں کا مورال بڑی بری طرح ڈاؤن ہو جاتا۔ وہ لوگ پہلے ہی خود کو عدم تحفظ کا شکار جاننے لگے تھے، شاید اسی لیے اس بوڑھے نے مجھے طنزیہ لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ میری وردی دیکھ کر گھر کے باہر والا ہجوم بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس سے انتقام لینے کو کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ سارے مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کو مار ڈالیں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ان میں سے ایک ایک غدار کو چن کر الگ کیا جا سکے؟ یا مکتی باہنی کے غنڈے اپنے گلے میں تخریب کار ہونے کی تختیاں لٹکائے پھر رہے تھے کہ ہم نے انہیں نظر انداز کر رکھا تھا؟ یہ لوگ آخر ہمیں کیوں قصوروار جان رہے ہیں؟ ہم بھی تو ان کی طرح مجبور تھے، محض مجبور۔ میں نے عثمان کو تسلی دی اور مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی، حالانکہ یہ طفل تسلیاں دینے والی بات تھی۔ میں جانتا ہوں ہم مرنے والوں کا پرسہ روٹین ہی میں کرتے ہیں۔ صبر تو اللہ کی ذات ہی انسان کو دیتی ہے، لیکن اس کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا؟ یہ حادثہ صبر کرنے کا نہیں تھا۔ اصولاً تو ان لوگوں کو بھی رو رو کر چاچا کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ صرف رو رہے تھے، بین کر رہے تھے، دہائی دے رہے تھے، اور مجھے تو رونا بھی نہیں آتا تھا۔ میں تو پتھر کی سل بنا مکان کے باہر بچھی ایک کھاٹ پر بیٹھا ہونقوں کی طرح ان لوگوں کے چہرے تک رہا تھا۔ وہ مریل سانولے چہرے جن کی آنکھوں سے خوف اور وحشت ٹپک رہی تھی، جو نہ جانے کس برتے پر اپنے ڈھانچوں میں ابھی تک روحوں کو مقید کیے ہوئے تھے۔ عثمان کو میں نے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ اس کی حالت اب کافی سنبھل گئی تھی۔ میرے وجود میں لاش کی حالت دیکھتے ہی تپا ہوا لاوا کھولنے لگا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ قاتلوں کا پتہ چلا سکوں، ورنہ میں ایک پل بھی شاید یہاں نہ رکتا۔ دوپہر تک ہم نے لاش کو تدفین کے لیے تیار کر لیا۔ جنازہ اٹھا تو وہاں ایک کوہرام برپا تھا۔ میں اب تک خود میں آنسا سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں پاتا تھا، لیکن میرے اندازے سے ہٹ کر وہ انتہائی صابر اور بہادر لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر اس لمحے مجھے قرون اولیٰ کی وہ مسلمان بیٹیاں یاد آ گئیں جو اپنے باپوں کی راہ حق میں شہادت پر فخر کیا کرتی تھیں اور جن کی استقامت کو فرشتے سلام کرتے تھے۔ اب تک میں آنسا سے نہیں ملا تھا۔ جس روز ہم نے اس کے باپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اس روز میں ان کے گھر گیا۔ عثمان کے زخموں کو خاصا آرام تھا۔ اس کے ٹانکے 2-3 روز پہلے ہی کھل چکے تھے۔ اسے جان بوجھ کر ہم نے آرام کا موقع فراہم کر رکھا تھا کہ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت کسی قدر نارمل ہو۔ دروازہ حسب سابق آنسا نہیں کھولا۔ اس کی حالت اس قدر سنبھل چکی تھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ اس نے اپنے باپ کی موت کا سانحہ بھلا دیا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن لاکھ ضبط کے باوجود وہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اس لمحے جس کیفیت کا ہم دونوں شکار تھے، اس کا اظہار الفاظ میں شاید کبھی ممکن نہ ہو سکے۔ آنسوؤں سے بھیگی اس کی مسکراہٹ نے اس کے اندر کے کرب کو مجھ پر عیاں کر دیا تھا۔ خود میں ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک باہر رکھے ٹکٹکی باندھے مجسم حسن پریشاں کو ہونقوں کی طرح تکے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے پرسہ دوں تو کس طرح، کن الفاظ میں۔ میں کوئی شاعر تو تھا نہیں، نہ ہی کوئی بہت پڑھا لکھا شخص تھا۔ میں تو ایک عام سا فوجی تھا جس پر بدقسمتی سے میدان جنگ سے باہر کے حالات کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہونے لگے تھے۔ ممکن تھا دوسرے لوگ بھی اس کیفیت کا شکار ہوں، لیکن مجھے اقرار کرنے دیجئے کہ میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا تھا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجھا۔ کیسی ہو آنسا؟ میرے سوال کا جواب ایک سسکی کی صورت میں اس کے منہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہوک سی میرے سینے سے اٹھی۔ آئیے نا، اس نے روحان سی آواز سے آداب مہمان نوازی کا حق ادا کرنا چاہا اور میں ہپنوٹائزڈ سا اندر داخل ہو گیا۔ کون ہے آنسا؟ عثمان یہ پوچھتے ہوئے خود بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، او علی بھائی، اور میری طرف بڑھا۔ آنسا جس کے لیے آنسو اور آہیں ضبط کرنا ناممکن ہو رہا تھا، اپنے منہ پر ہاتھ رکھے تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں بے بس سا ان سارے مناظر کا روگ پالتا رہا۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ بہت اچھا کیا آپ نے جو آ گئے۔ امی آپ کو کل سے یاد کر رہی تھی۔ عثمان نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ میرے دل نے کہا خدا خیر کرے، اور میں اس کی مائیت میں اسی کمرے میں جا بیٹھا جہاں کبھی مرحوم والد سے میری باتیں ہوا کرتی تھیں۔ چند منٹ بعد ہی اس کی والدہ وہاں آ گئیں۔ میں انہیں دیکھ کر سلام کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خلاف توقع بہادر بڑھیا نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور مطمئن سی سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے سینکڑوں جوانوں کو مرتے دیکھا تھا، ان کی تدفین ہوتے دیکھی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چاچی سے اظہار غم کروں تو کیسے۔ انہوں نے خود ہی بڑے پروقار لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے علم ہے تمہیں مرحوم سے محبت تھی، تم بھی ہمارے غم میں برابر کے شریک ہو۔ ہمارے لیے قابل افسوس بات تو تب ہوتی جب خدا نخواستہ ان کی قربانی رائے گاں جاتی،
خدا ہی سب کی نیتوں کا حال جانتا ہے، لیکن خدا شاہد ہے بیٹے کہ میں نے کبھی اولاد، خاوند یا مال و متاع پر حق نہیں جتایا۔ میں ہوتی ہی کون ہوں کسی شے پر حق جتانے والی؟ میں نے تو اپنا بیٹا اور بیٹی بھی ملک و ملت کو سونپ رکھے ہیں۔ میرے لیے باعث سعادت ہوتا بیٹا اگر اس بڑھیا کی جان بھی ملک کے کسی کام آ سکتی۔ میری نظریں وقار و عظمت کی اس پتلی پر نہ ٹھہرتی تھیں جو اپنے سہاگ کا دان مادر وطن کو دیکھ کر سرخ روئی سے سینہ تانے میرے سامنے بیٹھی تھی۔ سلام ہو ایسی عظیم المرتبت ماؤں پر۔ اچھا بیٹا میں تمہارے لیے چائے بھیجوں؟ شاید انہیں میرے سامنے آنسو بہانا گوارا نہیں تھا، چنانچہ میرا جواب سنے بغیر وہ چلی گئیں۔ عثمان اور میں کافی دیر تک چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ شاید اسے بھی میری طرح کہنے کے لیے کوئی بات نہیں سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے ہمت کر کے خاموشی کا طلسم توڑا۔ علی بھائی، پرسوں ہم لوگ کمیلا کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنا نام زبردستی اس طرف جانے والے رضاکاروں میں لکھوا دیا ہے۔ میں اس کی بات کا کیا جواب دیتا؟ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اب عثمان اپنی ماں بہن کو چھوڑ کر جائے۔ مصلحت بھی اسی میں تھی کہ وہ ڈھاکہ سے باہر نہ نکلے، لیکن جس عظیم مقصد کے لیے وہ جا رہا تھا اسے اس سے منع کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ مادر وطن کی حفاظت کے لیے ایسی قربانیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ جانے عثمان جیسے کتنے مائی کے لال اپنے گھر بار لٹا کر سروں سے کفن باندھے اس رزم حق و باطل میں کودے ہوئے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کہے بغیر نہ رہ سکا، ٹھیک ہے عثمان، لیکن مناسب تھا اگر تم ڈھاکہ میں ہی رہ جاتے۔ اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ علی بھائی آپ تو ایسی بات نہ کیجیے، مجھے کچھ شرمندگی سی ہوئی۔ میری مشکل آنسا نے آسان کر دی جو اس لمحے چائے کے برتن سنبھالے اندر داخل ہوئی۔ ابھی اس نے چائے بنائی ہی تھی کہ باہر دروازے پر آہٹ ہوئی۔ عثمان کے اٹھنے سے پہلے میں خود ہولسٹر سے پستول نکال کر باہر نکل گیا۔ دروازہ میں نے بالکل کمانڈوز کے سے انداز میں کھولا تھا۔ باہر کتنا ہی ہوشیار مجرم کیوں نہ ہوتا اس کے وار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہی ہوا۔ دروازے سے لگے شخص کے سر پر میں اتنا اچانک پہنچا تھا کہ وہ بوکھلا گیا۔ خیریت گزری کہ وہ عثمان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور اندر آ کر عثمان کو اس کا پیغام دے دیا۔ عثمان جو ہاتھ میں اسٹین گن پکڑے بیٹھا ہوا تھا بغیر کچھ کہے سنے باہر چلا گیا۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھا لی اور آنسا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا حسن جہاں سوز بھی عجیب قیامت ڈھا رہا تھا۔ میں ابھی کچھ کہنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ عثمان اچانک اندر آیا اور بولا، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں علی بھائی، آپ جائیے گا نہیں؟ میں نے کھڑے ہو کر اسے روکنا چاہا، بھائی چائے تو پیتے جاؤ۔ وہ بولا، کرنل صاحب نے فوراً بلایا ہے، وہ صرف گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے آئے ہیں، انہیں بریف کر کے واپس جانا ہے۔ اس نے میری اگلی بات سنے بغیر خدا حافظ کہا اور اسٹین گن پکڑے باہر نکل گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، فی امان اللہ، اور بے دم ہو کر واپس بیٹھ گیا۔ آنسا اور میں دونوں کنکھیوں سے چوری چھپے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کبھی کبھی اچانک جب ہماری نظریں آپس میں ٹکراتی تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے شرمندگی محسوس کرنے لگتے۔ آنسا، میں معمولی سا سپاہی ہوں، اگر بہت بڑا ادیب بھی ہوتا تو شاید وہ لفظ مجھے کبھی نہ مل پاتے جن کے ذریعے تمہارے والد کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر سکتا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، لیکن وہ خدا کے مقرب ٹھہرے جو کسی عظیم مقصد کی خاطر اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ آنسا، جب مستقبل کا مورخ آج کی کہانی لکھنے بیٹھے گا تو وہ کبھی نہیں جان پائے گا کہ اس جنگ میں جو ہم ایک طویل عرصے سے لڑ رہے ہیں کوئی آنسا، عثمان یا اس کے والدین بھی شامل تھے۔ لیکن من حیث القوم تمہاری جان نثاریوں اور جان سپاریوں کو خراج تحسین پیش کیے بغیر وہ کبھی نہ رہ سکے۔ کاش میری قوم اس قابل ہو جائے کہ وہ تمہاری ان عظیم الشان قربانیوں کا ادراک کر سکے۔ میرا لہجہ خاصا گھمبیر ہو رہا تھا۔ وہ سسک پڑی، علی، دکھ پر مرہم وقت ہی رکھے تو رکھے۔ انسان کی بنائی ہوئی کسی لغت میں وہ الفاظ نہیں جنہیں ادا کر کے کوئی غم گساروں کو مطمئن کر سکے۔ اس لمحے جب وہ کمزور اور دھان پانس سی بنگال کی ساحرہ میرے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، خود مجھے اپنا دل پگھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ آنسا جی بھر کے آنسو بہا لے تاکہ اس کے اندر کا سارا غبار دھل جائے۔ وہ بڑی حوصلہ مند لڑکی تھی، ضبط کر گئی۔ اس نے خود ہی دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھی اور ایک بے جان سی زبردستی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ علی، اس نے سنبھل کر کہنا شروع کیا، مجھے آپ سے کچھ باتوں کی معافی مانگنی تھی۔ میں تڑپ ہی تو گیا، کیسی بات کر رہی ہو آنسا؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر کہا۔ وہ بولی، مجھے آپ سے وہ کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا جو میں نے کہا۔ اصل میں خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور کمزور انسان اسی لمحے تحفظ ذات کے مرض کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آنسا، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ شاید تم یہ کبھی نہ جان پاؤ آنسا کہ جب سے تم نے خود کو میری ذات سے منسوب کیا ہے میں خود کو کتنا ارجمند
अमूमन जानने लगा हूँ। मेरी असलियत भी यही है आंसा कि मैं भी बहुत कमजोर इंसान हूँ। ये जंग हम में से किसी ने भी नहीं चाही थी। हम सब बका की ये लड़ाई अमन के लिए लड़ रहे हैं। मैं जाने कितनी शिद्दत से उन लम्हों का मुंतजिर हूँ जब फजाओं की जहरनाकियां अपनी मौत मर जाएं और मैं तुम्हें लहरों के दोष पर झूला झुलाता यहाँ से दूर पंजाब के सब्ज़ारों में ले जाऊं। तुम नहीं जानती आंसा कि वो सब लोग तुमसे मिलकर कितना खुश होंगे। अली, ये सपना। उसने फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। इससे आगे कहने का हौसला उसमें नहीं था। मैंने कहा, आंसा, ये सपना जरूर पूरा होगा। इस सुनहरी धरती पर मांझियों के गीत फिर से गूंजेंगे। हमारे खेतों की हरियाली बहुत जल्द लौटने वाली है, बहुत जल्द। मैंने जोशे जज्बात से खड़े होकर उसके कंधे थाम लिए। अली, आंसा कटी हुई टहनी की तरह मुझ पर आन गिरी। उसका रुआ रुआ कांप रहा था। चाची थोड़ी देर के बाद ही अंदर आ गई। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि उन दोनों के दिलो जहन में कुलबुलाते अंदेशों को अपनी बूदी और बेमानी दलीलों के जरिए जड़ से उखाड़ फेंकूं। मैं अपना सारा जोर खिताबत तस्वीर का एक ही रुख, रोशन रुख पेश करने पर सर्फ कर रहा था, ये जानते हुए भी कि मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ। उस लम्हे मुझे न जाने क्यों शर्म न आई। उस्मान की वापसी करीबन 1.5-2 घंटे के बाद हुई। उसने इशारे से माँ बहन को बाहर जाने का कहा और मुझसे मुखातिब हुआ, अली भाई, हम लोग आज रात की फ्लाइट से चले जाएंगे। मैं बुज़दिल नहीं, लेकिन हकायक से आंखें बंद करना भी शान मर्दानगी नहीं समझता। अली भाई, मेरे बाद इस दुनिया में अब मेरी माँ और बहन की मुहाफिज सिर्फ खुदा की जात है। जिस रोज कलकत्ते में आपने मुझसे वादा किया था, उस रोज के बाद से मैं खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस करने लगा हूँ, लेकिन एक खलिश सी रह रहकर मुझे जरूर सताती है कि कहीं ये मेरा एक तरफा फैसला तो नहीं। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, उस्मान, तुम खुद एक मर्द हो और इस बात को बखूबी समझ सकते हो कि जिसकी किस्मत आंसा से मंसूब हो जाए वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी होगा। मुझ में इतना हौसला ही नहीं था कि कभी खुलकर तुमसे ये बात कह सकता। शायद खुदा को मेरी हालत पर रहम आ गया और मेरे दिल की बात तुम्हारी जबान पर आ गई। मैंने इत्माम हुज्जत के लिए घर वालों को सारे हालात लिख कर भेज दिए हैं। मुझे उम्मीद है मेरे वालिदैन कभी मेरे फैसले से इख्तिलाफ नहीं करेंगे। काश मुल्की हालात इस काबिल होते कि मैं उन्हें भुला सकता। उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाया। अली भाई, अब मैं मुतमईन होकर मौत के मुंह में छलांग लगा सकता हूँ। और वो कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब हम उससे रुखसत कर रहे थे तो जहां उसकी माँ और बहन के गंभीर लहजे उसके अंदरूनी दुख की निशानदही करते थे, वहां एक तमानियत सी उनके चेहरों से टपक रही थी। शायद उस्मान ने उन्हें मेरे फैसले से आगाह कर दिया था और ऐसे नामुमकिन हालात में उनके लिए ये बात किसी मौजज़े से हरगिज कम न थी। थोड़ी देर के बाद मैं भी उन लोगों से अलग हो गया। इस मर्तबा मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए चाची खुद आई थी। खुद आंसा अंदर ही रह गई, जो इस बात का इशारा था कि उन्होंने शऊरी तौर पर मुझे इस रिश्ते के हवाले से जानना शुरू कर दिया है जो मैं उनसे उस्तवार करने जा रहा था, या फिर सही लफ्जों में तकदीर और हालात ने उनके और मेरे बीच कायम कर दिया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अब किसी भी अफसर को अकेले सफर करने की इजाजत नहीं थी। खुसूसन हम जैसे स्पेशल ड्यूटी अफसरों को तो सख्ती से हिदायत की गई थी कि छावनी से बाहर हरगिज अकेले न जाएं। हम लोग उमूमन ऐसे अहकामात नजरअंदाज कर देते थे कि कौन अपने साथ बॉडीगार्डों की फौज भी पालता फिरे। बमुश्किल चंद लम्हे ही तो मुयस्सर आते थे जिन्हें हिफाजती इक़दामात की नजर कर देने को जी नहीं चाहता था। इस मर्तबा जब मैं शहर की तरफ आने लगा तो कर्नल साहब ने एक हवालदार को जबरदस्ती मेरे साथ कर दिया। अब वही मेरी जीप में मौजूद था। जीप मैंने एहतियातन यहाँ से 2 फरलांग दूर खड़ी की थी। वापस पहुंचा तो जीप में लगे वायरलेस पर एक पैगाम मेरा मुंतजिर था। मैं हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गया। ये कोई नई बात तो थी नहीं, हमें अचानक ही अहकामात मिला करते थे, लेकिन उस रोज न जाने क्यों मुझे कुछ तशवीश सी हुई। मैंने हवालदार को ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहा और खुद अपनी गन संभालता दूसरी सीट पर बैठ गया। अभी हम लोग हवाई अड्डे से कुछ दूर ही थे कि अचानक हवालदार ने ब्रेक लगाए और जीप उलटते उलटते बची। इसके बाद दीगरे 2 गोले जोरदार धमाकों के साथ हमारे करीब से अपने पीछे चिंगारियों की एक लकीर छोड़ते आगे गुजर गए। मैं दिल ही दिल में हवालदार की हाजिर दिमागी की दाद दिए बगैर न रह सका। दूसरे ही लम्हे में गन समेत छलांग लगाकर जीप से बाहर था। हवालदार ने बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग घुमाया और जीप एक आड़ में खड़ी करके अगले हुक्म का मुंतजिर हो गया। कुछ देर खामोशी तारी रही, फिर एक और गोला हमारे सरों पर से परवाज करता गुजर गया। आवाज से हमने अंदाजा लगाया कि ये फायरिंग मार्टर से की जा रही थी, जो मेरे लिए ही नहीं बल्कि मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए तशवीश का बायस थी। समझ में नहीं आ रहा था कि तकरीबकार शहर में मार्टर गन्ने किस तरह लेकर आए हैं। ये इस बात का सबूत था कि हमारे इंतजामात में उन्हें कहीं बहुत बड़ा खला नजर आ गया था, जिसे उन लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। उसके बाद कोई गोला न फटा। थोड़ी देर बाद जब हम उनके गिरने की जगह तक पहुंचे तो मैंने अंदाजा लगाया कि फायरिंग करने वाले या तो बिल्कुल नाअहल थे या फिर उनकी गन्नों में साइट नस्ब नहीं है। शायद
शायद इसी वजह से वो सही निशाना नहीं ले पाए। हमारे स्वीप ऑपरेशंस उमूमन शहरों तक ही महदूद थे। सारे मशरकी पाकिस्तान में तो हम फैल कर वहाँ के चप्पे चप्पे पर कार्रवाई करने से रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि तखरीबकारों के ठिकाने अब मज़ाफ़ात में मुंतकिल हो गए, जहाँ उन्हें या तो हर तरह की सहूलत खुद ब खुद मिल जाती थी या फिर वो ज़बरदस्ती हासिल कर लेते थे। इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि मज़ाफ़ाती इलाके हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, जिसका अंदाज़ा इस एक वाक़े से लगा लीजिए कि सुधीरगंज का पावर स्टेशन जो ढाके से चंद मील के फासले पर था, तखरीबकारों की कार्रवाइयों का निशाना बन गया। और जब वहां मगरबी पाकिस्तान से अमला मंगवा कर मुरम्मत के लिए भेजा गया तो उनके मुहाफिजों की मौजूदगी में तखरीबकारों ने 5 टेक्नीशियनों को मार डाला। उमूमन मज़ाफ़ाती इलाकों में सफर करते हुए हमें यूं लगता था जैसे हम एनिमी टेरिटरी से गुजर रहे हैं। वो अफसर जिनके सर अंदरूने शहर नज़्मो नस्क रखने की जिम्मेदारी डाली जाती, खुद दर्द सर में मुब्तला होकर रह जाते। मुसलमान और पाकिस्तानी होने की हैसियत से वो अपने मासूम बेगुनाह वरगलाए गए पूर्वी पाकिस्तानी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचाते या फिर उस वक्त उन पर फायरिंग करते जब दुश्मन ऐन सर पर आ जाता। उनकी इस रहम दिली के हाथों अब तक सैकड़ों जवान बगैर एक गोली फायर किए शहीद हो चुके थे। उमूमन 100 या 150 अफराद की एक कंपनी के जिम्मे पूरे शहर की हिफाजत डाल दी जाती। उनके फराइज में मुतल्लिका इलाकों के रेडियो स्टेशन, बिजली घर, तार घर और इसी नौयत की दूसरी हसास किस्म की तंसीबात की हिफाजत करना और उन्हें दुश्मन के मुमकिना हमले से महफूज रखना शामिल होता। अव्वल तो इतने कम अफराद से इस बात की तवक्को ही रखना फौजी नुक्ता निगाह से सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं। इसके बावजूद जवान मौजज़ाती तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से कमा हक़्क़हू ओहदा बरा हुए। इस तरह मुझ जैसे अफसरान जिन्हें ज्यादातर मैदान अमल में रखा जाता था खुद को खुशकिस्मत जानते। हम लोग ज्यादा कार्रवाइयां दुश्मन के इलाके में घुसकर ही अंजाम दिया करते थे या उमूमन दुश्मन के भरपूर हमले का सामना करने जाते थे। छावनियों में हमें लंबे ऑपरेशन के बाद महज 1-2 रोज आराम करने के लिए ही बुलाया जाता। ये रियायत भी कुछ खुशकिस्मतों को ही हासिल थी, जिनमें से इत्तेफाक से एक मैं भी था, वरना तो मेरे कई साथी अफसरान पिछले कई महीनों से मुस्तकिल अपने फराइज की अंजाम दही में मसरूफ थे। कभी कभी अपने हेडक्वार्टर या बटालियन हेडक्वार्टर में उनकी खैरियत की इत्तला किसी महाज से आ जाती या उनसे अलग होकर यहाँ पहुँचने वाले शदीद जख्मियों के जरिए उनके हालात का इल्म हो जाता। एक ही कंपनी या एक बटालियन में रहते हुए जबकि हमारे फराइज की नौयत भी करीबन एक ही जैसी होती, हमें महीनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी नसीब नहीं होता था। भारतीय फौज की इस कदर बिलवास्ता मदाखलत जो वो मशरकी पाकिस्तान में कर रही थी, देखकर उस वक्त मैं सोचा करता था कि आखिर इन लोगों को हम पर हमला करने में क्या दुश्वारियां पेश आती हैं। पाकिस्तान पर अपनी जारहाना यलगार के लिए उन्होंने आलमी राय आमा को भी अपनी चलित्रबाजियों और प्रोपेगेंडे के जरिए काफी हद तक हमवार कर लिया था और मकामी तौर पर भी अपनी मक्कारियों और रेशा दवानियों से घर के भेदियों और गद्दारों के ताउन से ऐसे हालात पैदा कर लिए हैं कि अब उनके हमले के लिए मैदान बिल्कुल साफ था। उस वक्त तो मुझे इन सवालों का कोई जवाब न मिला, लेकिन एक लंबी मुद्दत के बाद जब भारत ही से इस सानहे पर किताबें छपी जिनमें से अक्सर भारतीय हुकूमत की आशीर्वाद ही से मंजरेआम पर आई थी, तो इस सवाल का जवाब भी भारतीय फौज के एक मेजर जनरल D.K. पैलेट की तसनीफ द लाइटनिंग कैंपेन के पेज नंबर 41-42 से मिल गया। ये जनरल इस मंसूबे में पूरी तरह शामिल था। वो लिखता है, दर हकीकत मुसल्ला अफवाज को भरपूर हमला करने के लिए मजीद मोहलत दरकार थी, क्योंकि हमारी फौज के कई डिवीजन इंतखाबात की वजह से अंदरूने मुल्क अमन व अमान बरकरार रखने के फराइज अंजाम दे रहे थे। 2 डिवीजन फौज मगरबी बंगाल पहुंच चुकी थी, लेकिन इसका भारी असलहा अभी तक कश्मीर में मौजूद था। इसके अलावा नागा और मिजोलैंड की मुमकिना शोरिश से निमटने के लिए 2 डिवीजन फौज मुस्तकिल वहां मौजूद थी। फजाइया के लिए भी इजाफी हवाई अड्डों की जरूरत थी और सिलचर में वाक़े क्रीगाम के हवाई अड्डे की तौसी का सिलसिला भी जारी था। इस सिलसिले की एक और किताब के मुताले से ये भी बात सामने आती है कि भारत को अप्रैल के आखिर तक भी चीन की मुमकिना मदाखलत की शक्ल में रूसी इमदाद की यकीन दहानी हासिल नहीं हुई थी और रूस की आशीर्वाद के बगैर भारत के लिए खुली जंग छिड़ना नामुमकिन था। वो लोग बुरी तरह चीन के खौफ का शिकार थे। मुसन्निफ लिखता है, हमें कम से कम अभी 9 माह की मुद्दत दरकार थी ताकि भारतीय सरकार आलमी राय आमा को हमवार करे और रूस से चीन की पाकिस्तान को मिलने वाली मुमकिना इमदाद के खिलाफ मदद की यकीन दहानी हासिल कर सके। इन इक़दामात के बगैर हमले का आगाज बिल्कुल नामुमकिन था। अगस्त के दरमियानी अरसे में भारतीय हुकूमत और रूस के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा अमल में आ गया। इस तरह वो चीन के खतरे से करीबन बेनियाज हो गए। ये दरमियानी अरसा गुजारने के लिए बांग्लादेश की कायम करदा जिला वतन हुकूमत ने, जिसमें अवामी लीग के मफरूर लीडर खुंदकर मुश्ताक, ताजुद्दीन, मंसूर अली और कमर जमान शामिल थे, मुक्ति बाहिनी को अपनी मुसल्ला जद्दोजहद तेज करने और पाकिस्तानी अफवाज को उलझाए रखने के
अहकामात जारी कर दिए। सियासी महाज पर वो लोग पूरी तरह सरगर्म अमल थे ही। अब उन्हें सिवाय इसके कि कोई सुनहरी मौका मिले और किसी शय की हाजत नहीं थी, जो बिलाखिर हमारे एक साबिका जर्नैल हुक्मरान की मेहरबानी से मिल ही गया। जहां करीबन 1.5-2 घंटे गुजारने के बाद जब मैं वापस अपने मेस में पहुंचा तो खुद को थका थका महसूस करने लगा। बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में समा गया, नींद जो मेरी वाहिद और मौसर पनागा थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।